नमस्कार बंधुगण, मो नाम पूजा। मोर बयस वर्तमान 24 वर्ष। मु देखिबाकू बहुत सुंदर, अंततः लोकमाने तो सेया कुहंती। मोर रंग गोरा, आखि दुईटी हरिण भली बड़ बड़ एवं केश एते लंबा जे खोला छाड़ीदेले अंटा तळकू खसी जाए। मु एक गरीब घरर झियो थिली। मो बापा जणे साधारण किराणी थिले, किंतु मोर स्वप्न थिला जे मु कोनोसी राजकुमारकू बाहा हेबी जे मोते राणी भली रखिबो। एवं भाग्यवशतः मोर सेही स्वप्न सत हेला, अथवा मु भाबुथिली जे ताहा सत होईछि। किंतु बंधुगण, सबु चमकुथिबा जिनिस सुना नुहे एवं सबु हसुथिबा चेहरा पछरे खुशी न थाए। आजि मु आपणकू मो जीवनर सेही भयंकर सत्य कहिबाकू जाउछि, जहा सुनिले आपणक पाद तळु माटी खसीजिबो। एही कहानी विश्वास, धोका एवं एक अद्भुत प्रेमर कहानी। मो बाहाघरकू मात्र 8 मास होइथिला। मो स्वामींको नाम विक्रम। से सहरर सबुठारु बड़ व्यवसायी मानक मध्यरु जणे। तांकर बयस 35 वर्ष। देखिबाकू खूब गंभीर, लंबा एवं सुंदर। जेतेबेले मो बापांको पाखकू विक्रमंकर विवाह प्रस्ताव आसिला, आम घर लोके विश्वास करि पारिले नाही। कोटिपति घरर पुओ आम भली साधारण घरर झियोकू काहींकी बाहा हेबाकू चाहुछंती। किंतु विक्रम कहिथिले जे से मते थरे मंदिररे देखिथिले एवं मोर सरलता तांकू पसंद आसिथिला। बाहाघर धूमधामरे हेला। मु शाशुघरकू आसिली। विक्रमंकर घर कोनोसी राजमहल ठारू कम नथिला। चारियाडे चाकर बाकर, दामी गाड़ी एवं सुख सुविधा। मु भाबिली मो जीवन सार्थक होईगला। किंतु समस्या आरंभ हेला विवाहर प्रथम रातिरु। फुलसज्जा रातिरे मु बिछणारे बसी विक्रमंकू अपेक्षा करिथिली। मनरे अनेक स्वप्न थिला, टिके लाज भी थिला। विक्रम रूम भितरकू आसिले। मु भाबिली से मो पाखकू आसिबे, मो घुमटा उठाइबे एवं प्रेमर दुई पद कथा कहिबे। किंतु से कबाट बंद कले एवं बिना कोनोसी कथा कहि बिछणार अन्य पाखरे जाई सोई पड़िले। से मो आडकू थरे भी चाहिले नाही। मु भाबिली बोधहुए से थकी जाइछंती, किंतु एहा गोटिए रातिर कथा नथिला। दिन परे दिन बीतीगला, किंतु विक्रम मोते स्पर्श करिबा तो दूरर कथा, ठीक भाबरे कथा मध्य हेउ नथिले। से मोते दामी साड़ी गहना सबु किछि देउथिले, किंतु स्वामीर सुख देउ नथिले। मु लक्ष्य कली जे आम घरर 3 महलारे गोटिए रूम अछि, जेउठारे सबु बेले एक बड़ तंबा रंगर ताला पड़िथाए। सेही रूमटी घरर शेष मुंडरे थिला। दिने मु कौतूहल बसतः सेही रूम आडे गली। सेठारे पहुंचिबा मात्रे घरर पुरुणा चाकर रामू काका दौड़ी आसिले एवं भयभीत होई कहिले, बोहुमा सेठाकू जांतु नाही, सेठाकू जिबा मना अछि। साहेब जानिले बहुत रागिबे। मु पचारिली, काका से घरे कौन अछि, काहींकी सेठाकू जिबा मना? रामू काका किछि कहिले नाही, केवल मुंड तळकू करी चालीगले। मो मनरे संदेह जात हेला, एही घरे निश्चय किछि लुचा जाउछि। दिने रातिरे मो निद हठात भांगीगला। मु देखिली घंटारे राति होटा बाजिछि। पाखरे देखिली विक्रम बिछणारे नाहांती। मु डरीगली। एते रातिरे से कुआडे गले? मु बिछणारू उठिली एवं रूम बाहरकू आसिली। पूरा घर अंधार थिला। केवल सेही 3 महलार सीढ़ी पाखरे एक छोट लाइट जळुथिला। मु खाली पादरे धीरे धीरे सेही सीढ़ी आडकू गली। जेतेबेले मु सेही बंद रूम पाखरे पहुंचिली, मु देखिली रूमर ताला खोला अछि एवं कबाट अल्प खोला अछि। भितरु एक अजब प्रकारर बास्ना आसुथिला, रजनीगंधा फूल एवं कड़ा औषधर मिश्रित बास्ना। मु कबाट पाखरे कौन डेरिली। भितरु विक्रमंकर कांदिबार शब्द आसुथिला। विक्रम कहुथिले, मु आउ पारुनी, मोते क्षमा करिदियो। मु तुम सहित विश्वासघातकता करिछि, किंतु मु कौन करिबी? मोर कौनसी उपाय नथिला। मो छाती धड़धड़ हेबाकू लागिला। विक्रम काहा सहित कथा हेउछंती? काहा पाखरे क्षमा मागुछंती? कौन सेही रूमरे कौनसी महिला अछंती? कौन विक्रम मोते धोका देई अन्य काहाकू सेठारे लुचाई रखिछंती? सेही समयरे भितरु काहार गुंगुणेइबार शब्द आसिला। लागुथिला जेमिति केही जणे गीत गाउछि, किंतु स्वर बहुत भयंकर एवं दुःखद थिला। मु आउ साहस करि पारिली नाही। मु दौड़िकी निज रूमकू आसी सोई पड़िली। किंतु सारा राति मु कांदिली। मु भाबिली विक्रम निश्चय तांकर कौनसी पुरुणा प्रेमिकाकू सेठारे रखिछंती एवं मोते केवल दुनिया देखाइबा पई बाहा होइछंती। परदिन सकाळे विक्रम संपूर्ण स्वाभाविक थिले। से मो सहित बसी जळखिया खाइले, ऑफिस गले। किंतु मो मनरे झड़ चलीथिला। मु स्थिर कली जे आजि जेमिति हेले मु सेही रूमर रहस्य जानिकी रहिबी। विक्रम ऑफिस जिबा परे मु सारा घर खोजिली, किंतु सेही रूमर चाबी मिलिला नाही। मु जानिथिली विक्रम चाबी निज सहित नेइकी जाआंती नाही, घरे केउठी लुचाई रखंती। बहुत खोजाखोजी परे मु देखिली विक्रमंक स्टडी रूमरे एक बड़ फोटो फ्रेम अछि। सेही फोटो पछरे एक छोट हुक रे गोटिए चाबी झुलुथिला। मो आखि चमकी उठिला। मु सेही चाबी नेली एवं सीधा सेही बंद रूम आडकू गली। रामू काका बजार जाइथिले, तेणु मोते अटकाइबा पई केही नथिले। मु थरुथिबा हातरे ताला खोलिली।
ତାଲାଟି ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ କବାଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେଲିଲି। କବାଟଟି କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଲା। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। ରୁମ୍ଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶୋଇବା ଘର ନଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ମେଡିକାଲ ମେସିନ, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଔଷଧର ବୋତଲ। ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଝରକା ସବୁ ମୋଟା ପରଦାରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ରୁମ୍ର ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଛଣା ଥିଲା। ସେହି ବିଛଣା ଉପରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଡରି ଡରି ପାଖକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିବ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶୁଖିକି କାଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ପାଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କେଶ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ନିଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଛାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଭୟରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। ଏ କିଏ? ମୋ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ ପୂଜା? ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ବୁଲିଲି। ଦେଖିଲି ଦରଜା ପାଖରେ ବିକ୍ରମ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ରାଗ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଅସୀମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେ ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରିଲି, ବିକ୍ରମ, ଏସବୁ କ'ଣ? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ। ଏ ମହିଳା କିଏ? ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେଲ କାହିଁକି ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ରଖିଛ? ବିକ୍ରମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଧା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେହି ମହିଳା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜଳିଯାଇଥିବା ଗାଲକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ। ତାପରେ ବିକ୍ରମ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ପୂଜା, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ସେ ମୋର ରକ୍ଷିତା ନୁହେଁ। ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଉଜ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ତୁମର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ହଁ, ମୋର ନିଜ ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ କାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା ଏବଂ କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୋ ଭାଇ ସେହିଠାରେ ଜଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଳୁଥିବା କାର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସତୁରି ଜଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିକ୍ରମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପୂଜା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏମିତି ଅଧାମରା ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଭାଉଜ ମୋତେ ପିଲାବେଳେ ମା ଭଳି ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମରିଗଲେ, ଏଇ ଭାଉଜ ହିଁ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି ଯେ ଯେବେ ଯାଏ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବାହା ହେଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋଠାରୁ ଲୁଚାଇଲ କାହିଁକି? ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ସମାଜ ଭୟରେ। ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଘରେ ଜଣେ ବିଧବା ଜଳିଯାଇଥିବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏକା ରଖିଛି, ଏହା ଶୁଣିଲେ ସମାଜ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା? ଲୋକେ ଛିଚି କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମରୁଶଯ୍ୟାରେ ମୋତେ କଥା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଲି କାରଣ ତୁମେ ସରଳ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କହିଦିଏ, ତୁମେ ହୁଏତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ତୁମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏଠାକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ଔଷଧପତ୍ର ବଦଳାଏ, ତାଙ୍କ ସଫାସୁତୁରା କରେ। ବିକ୍ରମ ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ପୂଜା, ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏ କଥା ବାହାରେ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଲୋକେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଭାବୁଥିଲି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବାର ଏକ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ପୁଅ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି ମଣିଷ ଜଣକ ନିଜର ଜଳିଯାଇଥିବା ଅଚଳ ଭାଉଜଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋପନରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ମୋ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲି ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବିକ୍ରମ, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ତ ମୋତେ ମାଗିବା କଥା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କଲି। ତୁମେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁମେ ଦେବତା। ମୁଁ ସେହି ବିଛଣା ପାଖକୁ ଗଲି। ସେହି ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଆଶାଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲେ।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲି। ମୁଁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜିଠାରୁ ଭାଉଜଙ୍କର ସେବା କେବଳ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ତୁମେ ଆଉ ଏକା ନୁହଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ଜୀବନର ରୂପରେଖ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇଲି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି, ତାଙ୍କର ମଇଳା ସଫା କଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସେବାରେ ସେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ। ବିକ୍ରମ ଏସବୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିକ୍ରେଟକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛି, ସେ ମୋତେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲାନି ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଘଟିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଉଜ କେବେ ବି କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଉଥିଲି, ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଜଳିଯାଇଥିବା ଓଠ ଥରିଲା ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ବୋହୂ। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ବିକ୍ରମ ଆସିଲେ। ଭାଉଜ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବିକ୍ରମ, ତୁ ଖୁସିରେ ରହ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା। ସେହି ରାତିରେ ଭାଉଜ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କେହି ସାଥୀ ମିଳିଯାଉ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ବିକ୍ରମଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବ। ଭାଉଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳୁ ଏକ ଛୋଟ ଡାଏରୀ ପାଇଲୁ। ସେଥିରେ ଅଧା ଜଳିଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିଲା, ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ଆସୁ ଯିଏ ମୋ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆଜି ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀକୁ ଆମେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିଛୁ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅଛି। ମୁଁ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାରେ ଦୀପ ଜାଳୁ। ଆଜି ଆମର ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି, ଏହାର ନାମ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ରଖିଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଖିଦେଖା ଘଟଣାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥାଉ। ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରି ଝଗଡ଼ା କରି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରେମ କେବଳ ରୋମାନ୍ସ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ବିକ୍ରମ ଯେମିତି ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ସେବା କଲେ, ତାହା ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିରଳ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଜଣେ ନାରୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଏକ ଅଜଣା ରୋଗିଣା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତେ ନା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଆହୁରି ନୂଆ କାହାଣୀ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡିଓରେ।